वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। इस वक्त आपां खनौरी उस जगह ते बैठे हाँ जिथे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल का जिहड़ा अज मरण दिन है, मरण वर्त वो 46वें दिन च है। 46 दिन दे विच जिहे जी उन्हां दी हालात ने, जिहे जी सेहत ने, वो सामने दिस ही रहा। तो ਜਿਹੜੇ मोर्चे वालों मेरे नाल इस वक्त आगू बैठे ने, इधर सुखजीत जी ने, वो साडे फोरम के आगू ने, राजेवाल साहब, इधर अगराहा साहब बैठे ने, कृष्णा जी, बाकी सारी जी 6 मैंबरी कमेटी है वो इत्थे अज अपने मोर्चे च आई है। सब तो पहला असीं दोने फोरम वालों इत्थे आउण ते इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद ते एक आस भी करांगे। इन्हां तो इस मोर्चे की जित वाल नूं सपोर्ट की अपील भी की है ते सानूं यकीन है कि आपकी मीटिंग करके इस गल ते लाजमी विचारनगे। जो अपनी MSP गारंटी कानून की मंग नूं लैके स्वामीनाथन की रिपोर्ट नूं जो 12 मंगां ते अपनी सहमति साडे दोने फोरमां दी, इन्हां तो भी जिहड़ी आस है जिहड़े अज आए ने कि मोर्चे की सपोर्ट किस तरह नाल देनी है, किवें देनी है। आस है साडे दोने फोरमां नूं कि इस ते लाजमी 2 शब्द जिहड़े अपने राजेवाल साहब बोलणगे। तां इन्हां दा इत्थे आया दा मैं फिर दोने फोरम वालों बहुत बहुत धन्नवाद। सत्कारयोग पत्रकार साथियों, सब तो पहला तो धन्नवाद इत्थे मोर्चा लड़ रही सारिया धिरां दा। अज सारे देश नूं, खास तौर पर पंजाब नूं सर जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत की बहुत ही चिंता है। एडा वड्डा कदम उन्होंने चुक्या है। हर पंजाबी उन्होंने एक साह नाल जुड़िया हुआ है। असी कल मोगा रैली विच लखां दे इकट्ठ विच जिहड़ा लोकां ने सानू फतवा दिता उहदे मुताबिक अपने इन्हां भरावां नूं कहण आए आ, वखरेवें रोसे वो सब एक पासे। अज स्थिति उन्हां दी गल करन दी नहीं, असी इन्हां नूं चिट्ठी देण आए हैं एक भी आओ आप बैठ के सारा कुछ तय कर लीए और इकट्ठे होके इस अंदोलन नूं लड़ीए और इहदे च जित प्राप्त करिए। ये वाहिगुरू मेहर करू। असी सारियां जिहड़ियां मॉडलिटीज़ ने वो हुण तय करन वास्ते छेती मीटिंग 1-2 दिनां विच करांगे और करके सारे 15 तारीख की मीटिंग रखी है। 15 नूं असीं तय करके सारा मोर्चा जिहड़ा सारियां तरह जिहड़ियां दिल्ली इकट्ठियां सी वो सारियां मिल के इस मोर्चे नूं अगे लैके जावांगे और इहदे जित प्राप्त करांगे। वाहिगुरू मेहर करू। अरदास है उहदे चरनां विच सर जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत नूं वो चंगी सेहत बख्शे, सेहतयाब करे। सारियां दा फिर धन्नवाद और सानू जिन्ना सत्कार इत्थे आउण ते साडे इन्हां साथियों ने दिता है उहदे लई खास तौर पर धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रेस वाले साथियों, असी पहला इस मोर्चे च दवाया डल्लेवाल साहब की 45वें दिन च उन्हां दी मरण वर्त का दिन समा चला गया। उन्हां दी सेहत जिहड़ी इस वेले बहुत नाजुक हालत च असीं उन्हां नूं मिल के आए हैं, पर जिहड़ा सानूं उन्हां दे मिलण दा तरीकाकार लग्गिया भरातरी ते बहुत पॉजिटिव ते रौण नाल धड़न वाला। दूजा जिहड़ा साथियां ने सानूं इत्थे रिसीव करके सानूं मान सत्कार दिता है, शलाघायोग। साडे वखरेवें ने एक था रहणगे, दुश्मन साडा साझा है, मंगां साडियां साझीआं। असीं सारे इकट्ठे होकर उपराला करिए, जे एकजुटता बन सकती है बहुत वधिया गल। जे एकजुटता अजे दूर पई है, कुछ अड़िके है, तो आपां इकट्ठे होकर स्टेट ते सੱਟ मारीए। इस गल का परहेज रखिए कि कोई आगू दूजा आगू कोई फॉर्म दूजे फॉर्म के खिलाफ स्टेटमेंट ना देवे। डल्लेवाल साहब की लंबी उम्र की कामना करिए तो स्टेट ते इहदा दबाव बनाइए कि डल्लेवाल साहब दियां जिहड़ियां मंगां ते फ्रंट लड़ रहे हैं दोने 11-12 महीनों तो
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਥੀ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੰਟ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ 13 ਦੇ ਵੀ ਤੇ 26 ਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਖਨੌਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਰਤ, ਉਹ 46ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਹੈ। 46 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜੋ 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਰੋਸੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦਵਾਇਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 45ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਰੌਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ। ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦੂਜਾ ਆਗੂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ 11-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਥੀ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੰਟ ਸਹਾਈ ਹੈ,
ਜਲਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਗਾ ਸਾਧੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕਾ ਕਮੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ, 13 ਦੇ ਵੀ ਤੇ 26 ਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਖਨੌਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਰਤ, ਉਹ 46ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਹੈ। 46 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜੋ 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ, ਵਖਰੇਵੇਂ, ਰੋਸੇ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 45ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਬਰਾਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਰੌਣ ਨਾਲ ਧੜਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ। ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ
ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜੇ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦੂਜਾ ਆਗੂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ 11-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਥੀ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੰਟ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ 13 ਦੇ ਵੀ ਤੇ 26 ਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਖਨੌਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਰਤ, ਉਹ 46ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਹੈ। 46 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜੋ 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਰੋਸੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦਵਾਇਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 45ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਰੌਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ। ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜੇ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦੂਜਾ ਆਗੂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ 11-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਥੀ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੰਟ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ 13 ਦੇ ਵੀ ਤੇ 26 ਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਖਨੌਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਰਤ, ਉਹ 46ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਹੈ। 46 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜੋ 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ, ਵਖਰੇਵੇਂ, ਰੋਸੇ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 45ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ
ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਰੌਣ ਨਾਲ ਧੜਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ। ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦੂਜਾ ਆਗੂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ 11-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਥੀ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੰਟ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ, 13 ਦੇ ਵੀ ਤੇ 26 ਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਖਨੌਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਰਤ, ਉਹ 46ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਹੈ। 46 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਰੋਸੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦਵਾਇਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 45ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਰੌਣ ਨਾਲ ਧੜਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ। ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜੇ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦੂਜਾ ਆਗੂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ 11-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਥੀ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੰਟ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ 13 ਦੇ ਵੀ ਤੇ 26 ਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਖਨੌਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਰਤ, ਉਹ 46ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਹੈ। 46 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜੋ 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ, ਵਖਰੇਵੇਂ, ਰੋਸੇ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 45ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ
ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਰੌਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ। ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦੂਜਾ ਆਗੂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ 11-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ